गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज आपणे धोरण 10 नी अंदर शुरुआत करिए तो लेक्चर नंबर 13 नी ऑनलाइन विडियो लेक्चर में तो सौथी पहला आपणे लेक्चर 12 नी अंदर जे तमने चेप्टर नंबर 6 नो के बे बोर्ड नी अंदर पूछाई सके तेवी गुणभार पद्धति प्रमाणे प्रमेय नंबर 2 करावेलो हतो, जे पायथागोरसनो प्रतिप्रमेय। मैं तमने एवी बात करेली हती के पायथागोरसनो प्रमेय अने तेनो प्रतिप्रमेय बोर्डनी अंदर आ बेमांथी एक होवानी, केम जेम सिक्काने बे बाजू एवी रीते आ बेनी संभावना कही शकाय। एवी ज रीते आजे धोरण 10 नी अंदर 13मा लेक्चरनी अंदर पाछो एक एवो आईएमपी जे आ सर्वप्रथम बात करीए तो आ प्रमेय पण बोर्डमां पूछायेलो छे। तो हवे आ प्रमेय आपणे जोईए। तो आ प्रमेय एवुं कहेवा मागे छे के आ प्रमेयनुं नाम जोईए तो शुं छे, थेल्सनुं प्रमेय, अथवा एनुं बीजुं नाम छे समप्रमाणतानुं मूलभूत प्रमेय। थेल्सनुं प्रमेय अथवा तो समप्रमाणतानुं मूलभूत प्रमेय। शुं कीधुं छे, लखो अने साबित करो। तमने लखवानुं कीधुं छे अने ते साबित करवानुं कीधुं छे। क्लियर? तो हवे हूँ बात करूँ तो आपणे प्रमेय लखशुं हवे तो तमने खबर पड़ी गई है केम लखवानो होय छे प्रमेय। क्लियर? एटले जोवा जाइए तो लखो एटले के प्रतिज्ञानी वात करेली छे। तो आपणे शुं कीधुं छे, पेलुं लखो तो प्रतिज्ञा। हवे आ प्रमेय एवुं कहे छे के जो त्रिकोणनी खास करीने समजवामां ध्यान आपजो, जो त्रिकोणनी कोई एक बाजुने समांतर दोरेली रेखा बाकीनी बे बाजुओने भिन्न बिंदुओमां छेदे तो ते बाजुओ पर कपाता रेखाखंडो ते बाजुओनुं समप्रमाणमां विभाजन करे छे। तो खास करीने आजे प्रमेयनी वात करूं तो आ प्रमेय आपणने थेल्सनुं एटले के समप्रमाणतानुं मूलभूत प्रमेय आपणने शुं कहेवा मांगे छे के जो त्रिकोणनी कोई एक बाजुने समांतर दोरेली रेखा बाकीनी, जो आ त्रिकोणमां खास याद राखजो स्टेटमेंटमां आमां खाली सादा त्रिकोणनी वात करेली छे। जोजो त्रिकोण खाली त्रिकोण एटले हवे आपणे पायथागोरसनी वात करता नथी, એટલે દર વખતે જે સૂચના આપેલી છે એ પ્રમાણે કામ કરવાનું રહેશે। जो त्रिकोणनी कोई एक बाजुने समांतर दोरेली रेखा बाकीनी बे बाजुओने भिन्न बिंदुओमां छेदे तो ते बाजुओ पर कपाता रेखाखंडो ते बाजुओनुं समप्रमाणमां विभाजन करे छे। हवे जो हूँ तमने आजे बात करेली स्टेटमेंट पण व्यवस्थित याद रही जाए एना माटे पक्ष हवे आवशे पक्षसाध्य, पण हूँ एक बात करी दऊं तो जोवा जाइए तो तमने आकृति आ स्टेटमेंटनी तमने गोखवू न पड़े, याद रही जाए कि आनी प्रतिज्ञा शुं छे। एना माटे हूँ तमने जे एक आकृति ड्रो करूँ छूं जेथी करीने तमने तकलीफ पड़शे नहीं। तो हूँ पक्षसाध्यनी जग्या राखी दऊं छूं अत्यारे
कोई एक आकृति ड्रॉ करी दईए। आपणे त्रिकोणनी वात करेली छे तो कोई एक त्रिकोण लई लेशुं। क्लियर? आ त्रिकोण लई लीधो। हवे जो त्रिकोणनुं नाम आपी देशुं आपणे आ ए, आ बाजू बी अने आ बाजू सी। क्लियर? हवे जो आ त्रिकोणनुं आपणे नाम आपी दीधुं ए बी अने सी। तो हूँ जे वात करूँ छुं खास करीने एने जोवानुं छे के जो त्रिकोणनी એટલે આ ત્રિકોણની કોઈ એક બાજુને સમાંતર દોરેલી રેખા એક બાજુને તો એમાં એક બાજુને સમાંતર રેખા દોરી લે। ચાલો આ BC નામની બાજુ છે એને હું સમાંતર કોને કહેવાય? BC જેવી જ દિશા બતાવતી હોય એને સમાંતર કહેવાય। તો અમે સમાંતર રેખા દોરી। આ રેખા એટલે બે બાજુ તીર, એને નામ આપી દઉં છું L, સ્મોલ L નામની રેખા। ક્લિયર? તો શું થયું જોવો હવે બધા। जो त्रिकोणनी कोई एक बाजुने समांतर दोरेली रेखा बाकीनी बे बाजुओने भिन्न बिंदुओमां, तो बाकीनी बे बाजू कई छे? AB AC, एने भिन्न बिंदु एटले जुदा जुदा बिंदुओमां छेदे। जो जे आकृतिमां जेवुं प्रतीकना काम करेली छे एवुं ज काम कर्युं। तो हालो आ बाजुनी बाकीनी बे बाजुओने छेदे छे। तो जुदा जुदा बे बिंदु बिंदुओमां छेदे तो क्या बे बिंदु? तो आपणे नाम आपवा पड़शे। तो हूँ नाम आपी दઉં છું। चालो एक ने कही दઉં છું ABC, तो अहींया आपी दઉં आ D नाम आ बिंदुनुं अने आ बाजू नाम आपी दઉં E। चालो बे जुदा जुदा भिन्न बिंदु क्या क्या बिंदुमां छेदे छे? D अने E मां। तो छेदे तो ते बाजुओ पर कपाता रेखाखंडो, पेला आखी बाजू हती, हवे कोई रेखा आवी ई बाजुओने छेदी। हूँ पेला खाली त्रिकोण हतो, पछी एक समांतर रेखा आपी एटले जे त्रिकोणनी बे बाजू हती ए बे बाजुओने छेदी एटले जोवा जाव तो पेला जे बाजू हती एना करता कटका थई गया। हवे छेदेली एटले जो एक कटको आ देखाय ना कटकाय। तो हवे एवी वात करे छे कपाता रेखाखंडो, ते बाजुओ पर एटले आ बे बाजू हती ए पर कपाई गया ने आ रेखाखंडना कटका थई गया। पेलो कटको ने बीजो टको क्यांथी कटका थया? केम थया? के कोई एक समांतर रेखा आवेली अने ते बे बाजुओने छेदी एटले पेली बे बाजू आखी हती, हवे एना शुं थई गया? कटका, एटले कपाता रेखाखंडो। ते बाजुओनुं, ते एटले आ जी बे बाजू पोतपोतानी छे जे कटका थया एनी वात करे छे। ते बाजुओनुं समप्रमाणमां विभाजन करे छे। समप्रमाण एटले आ बे बाजुओ पोताना कटका छे ने एक सरखा गुणोत्तरवाळा कहे छे, समप्रमाण कहे छे। तो समप्रमाणमां विभाजन करे छे एवुं कहेवामां आवे छे। तो खास करीने जोवानुं छे आपणे आ प्रमेयनी अंदर। हवे हूँ बात करीश तो आपणे आटलुं तमने जे स्टेटमेंट आप्युं तेवी आकृति दोरी। हवे कांई वधारानुं हशे आपणे पछी जोशुं। बराबर? हालो हवे आपणे शुं करवानुं छे? आपणो टार्गेट पक्ष लखवानुं छे। क्लियर? तो हूँ लखीश हवे पक्ष। चालो हवे आपणे जईए छीए पक्ष तरफ। तो हूँ पक्ष तमने लखुं छुं। तो हवे आपणे लखशुं आ बाजू के पक्ष। पक्ष शुं थाय? हवे पक्ष एटले आपेलुं छे क्यां सुधीनुं? आ तो सुधीनुं। जो त्रिकोणनी कोई एक बाजुने समांतर दोरेली रेखा बाकीनी बे बाजुने भिन्न बिंदुओमां छेदे, आटलुं छेदे सुधीनुं पक्ष। पण छेदे सुधीनो गुजरातीमां लखवानुं आवशे नहीं। पक्ष जे तमे छे ए वर्णनमां गाणितिक भाषा एटले सांकेतिक भाषामां लखवानुं आवशे। तो आपणे जो जे आपणे पासे कयो त्रिकोण हतो? जो त्रिकोणनी त्रिकोण कयो छे? ABC। तो त्रिकोण ABC नी बाजू, कई बाजू आपणे लीधी थी? नी बाजू। आ कई बाजू लीधी थी? BC। तो नी बाजू BC ने समांतर रेखा, एनुं नाम शुं हतुं? L। आपणे L नामनी रेखा दोरी, समांतर रेखा L ए बाकीनी बे बाजू, बाकीनी कई बे बाजू हती? तो बाकीनी बे बाजू कई हती? एक AB अने बीजी AC। तो बाकीनी बे बाजू AB अने AC ने भिन्न बिंदुओमां छेदे छे। तो क्या बे बिंदुमां छेदे एनुं नाम लखशुं? ने अनुक्रमे D अने E
માં છેદે છે। ક્લિયર? આપણું પક્ષ આખું કમ્પ્લીટ પૂરું થયું। તમે બધાએ જોયેલું હશે પક્ષને, તો તમને સમજાઈ ગયું હશે કે આપણું આ પક્ષ છે આજે કમ્પ્લીટ પૂરું થયું। તો ખાસ કરીને જોવો જોઈએ શું હતું કે ત્રિકોણ એબીસી ની બાજુ બીસી ને સમાંતર રેખા, આપણે સમાંતર રેખા હતી એલ, એ બાકીની બે બાજુ કઈ હતી એબી ને બાકીની એસી, આ બીસી સિવાય એટલે બાકીની બે બાજુ ને ભિન્ન બિંદુ એટલે અલગ અલગ બિંદુ, એક બિંદુ અહીંયા ને એક બિંદુ અહીંયા, એટલે બે બિંદુઓમાં આ રેખા જે ત્રિકોણની બે બાજુઓને છેદે છે। તો એ બે બિંદુના નામ ક્યાં થયા? એ બે બિંદુના નામ થયા ડી અને ઈ માં। ચાલો હવે આપણે શું જોવાનું છે ખાસ? તો હવે આપણે જોવાનું છે સાધ્ય। તો હું સાધ્યની વાત કરીશ। તો સાધ્ય જેને આપણે પ્રમેયની અંદર સાબિત કરવાનું હોય એને કહેવાય સાધ્ય। હવે જુઓ, હવે તો પછીનું જોવાનું। તો પછી શું કીધું છે? તો તે બાજુઓ પર કપાતા રેખાખંડો, એટલે આ બે રેખાખંડ કપાઈ ગયા, હાલો એ બે કપાઈ ગયા, આ બાજુ કપાઈ ગયા, પેલા આખો રેખાખંડ હતો, હવે એક રેખા છેદી એટલે બે કટકા થઈ ગયા। કપાતા રેખાખંડો તે બાજુઓનું, એટલે આ જે બાજુ કપાય છે એ જ બાજુઓનું કેવા પ્રમાણમાં વિભાજન? વિભાજન એટલે ભાગ પાડો, અંશ અને છેદ। હું આખી લાકડી આપું એને એમ કહું વિભાજન કરો, એટલે શું કરવાનું? લાકડીને તોડી નાખવાની। એવું નથી કહેતો વચ્ચેથી, ગમે એ રીતે ભાગ ટુકડા કરી દો એટલે એને કહેવાય વિભાજન, એટલે ભાગ પાડી દીધા। તો બિંદુ ડી અને ઈ માં છેદે છે। તો સમપ્રમાણમાં પાછું કીધું છે, સરખા પ્રમાણમાં, આ શબ્દ યાદ રાખજો। સમપ્રમાણ એટલે બંનેનું પ્રમાણ સરખું જ હોવું જોઈએ। તો કયું થાય? એ ડી છેદમાં એ ડી ના છેદમાં ડીબી થઈ ગઈ આખી, એ ઈ છેદમાં ઈસી। ક્લિયર? સમજાણું બધાને? આ તમારે સાબિત કરવાનું છે કે જે ગુણોત્તર છે, જે ભાગ પાડીએ છીએ, જે વિભાજન કરવાનું છે એ એકબીજાને સમપ્રમાણ હોવું જરૂરી છે। તો આ તમને ખાસ કરીને મેં પ્રમેયની સૂચના આપેલી અને તમને મેં પ્રમેયમાં કીધેલું કે આવું તમને પૂછવામાં આવેલું છે। તો આ તમારું થયું પક્ષ, આ સાધ્ય અને આકૃતિ। એટલે આકૃતિ ઉપરથી જો તમે બધું કામ કરશો તો તમારે કંઈ ગોખવું પડશે નહીં, જેમ તમને સમજાવું છું એવી રીતે। હવે હું વાત કરવા જાઉં છું તો મેં તમને એવું કીધેલું કે આપણે જે જોવાનું છે તે હવે સાબિતી ઇમ્પોર્ટન્ટ હોવી જોઈએ। કોઈ પણ પ્રમેય જે છે એના માટેનું ઇમ્પોર્ટન્ટ જોવા જઈએ તો શું છે? સાબિતી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। તો હવે મેં એવું કીધું સાબિતી જ્યારે પણ પ્રમેયની કરો ત્યારે ખાસ કરીને કાં તો આકૃતિમાં ફેરફાર કરવો પડશે અથવા તો નવી આકૃતિ બનાવવી જોશે, બરાબર? પણ આની અંદર તો નવી આકૃતિ બનાવવાની જરૂર નથી, આકૃતિમાં ફેરફાર કરશું। હવે ખાસ કરીને જે આકૃતિમાં ફેરફાર કરે છે એ અલગ પેનથી જ દર્શાવું છું જેથી કરીને તમને ખબર પડે। અહીંયા સુધી તો આકૃતિ જેમ હતી એના સુધી સ્ટેટમેન્ટ હતું એવું જ આપણે કામ કરતા ગયા અને આકૃતિ બનાવી। ક્લિયર? પ્રતિજ્ઞા સાચી યાદ હશે। હવે હું શું કરું છું? આ બંનેને જોઈન્ટ કરું છું, બી અને ઈ ને। તો એક આ ત્રુટક લાઈન વડે દર્શાવું છું, જોઈન્ટ કરું છું। ચાલો, મેં શું નવો ફેરફાર કર્યો સાબિતી માટે? બી ઈ જોઈન્ટ કર્યા, આ બાજુ જોઈન્ટ કરું છું તો સી ને ડી ને જોઈન્ટ કરું છું। ચાલો, આ થઈ ગયા। ક્લિયર? હવે હું ત્રિકોણને વેધ દોરવાનું હોય તો વેધ ક્યાં હોય? કોઈ પણ ના બાજુ એટલે કે એના પાયા ઉપર। તો એના પાયા તરીકે આપણે બીસી ને ભૂલીને બાકીની બે બાજુ સમાંતર નહોતી, હવે બાજુ કઈ હતી? એ બી ને બીસી, તેના ઉપર આપણે વેધ દોરીએ છીએ। અહીં નવું કામ કરું છું તો મેં હવે એક વેધ દોર્યો। ડી ઉપરથી વેધ દર્શાવવા માટે ગમે ત્યાં દર્શાવી શકું। વેધ દોરો એટલે હંમેશા વેધ કેવો હોય? લંબ હોય। એક વેધ આ દોર્યો ને એક વેધ આ બાજુ દોર્યો। ક્લિયર? આ એ લંબ દર્શાવવાનું, એકને નામ આપી દઉં છું, આ વેધને એમ નામ આપી દઉં ને આ વેધને નામ આપી દઉં એન। તો હવે તમારે જે સાબિત કરવામાં છે એ શું કરવાનું? તો મેં જે સાબિત કરવું છે તો મેં ગ્રીન કલરથી કામ કર્યું, એના ઉપર ધ્યાન આપવાનું છે। શું મેં કામ કર્યું? તમારી પાસે ત્રિકોણ હતો, એને સમાંતર રેખા હતી જેના દ્વારા બે બાજુઓના ભાગ પડેલા છે। તો હવે આપણે આ સાબિતી કરવાની છે, આપણે સાબિત શું કરવાનું છે કે એડી રઈ છેદમાં ડીબી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ ના છેદમાં ઈસી। તમારે આ સાબિત કરવાનું છે। તો મેં શું કર્યું? બી થી ઈ જોડ્યું, સી થી ડી જોઈન્ટ કરી દીધું। હવે આ પાયા તરીકે લઈ લીધા, એ બી પાયો અને એ સી પાયો। તો વેધ હંમેશા કોના ઉપર? પાયા ઉપર। તમને ત્રિકોણનું સૂત્ર આવડવું જોઈએ, ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનું, કે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શું થાય? 1/2 ગુણ્યા પાયો ગુણ્યા વેધ। ક્લિયર? તો આપણે ખાસ કરીને જોવાનું છે। તો હવે જે તમને મેં સમજાવેલું છે તે રીતે આપણે આગળ વધીએ
કે આ મેં શું લાઈટ કર્યું, બી થી ઈ જોઈન્ટ કર્યું અને સી થી ડી જોઈન્ટ કર્યું, પછી વેધ દોર્યા કની ઉપર, બાજુ AB પર કયો વેધ દોર્યો, EN નામનો, અને બાજુ AC પર કયો વેધ દોર્યો, DM નામનો. ચાલો હવે આપણે સાબિતી તરફ આગળ વધીશું. તો સાબિતીની અંદર જોવા જઈએ તો હવે શું કરશું, જે કામ મેં પેલા કરેલું આકૃતિમાં એ આપણે બતાવવાનું રહેશે, જેને કહેવાય સાબિતી. તો આપણે સાબિતીનું કામ કરશું. ચાલો હવે આ સાબિતીની અંદર જોવા જઈએ તો શું કરશું આપણે, હવે તમને ખાસ કરીને સમજાય એટલા માટે થોડોક પ્રશ્ન કે પેજનો થોડોક પ્રશ્ન જે છે ક્યારેક ક્યારેક તકલીફ પડે છે, એટલે ખાસ કરીને ફેરફાર થોડોક થતો હશે, એટલે એમાં ચલાવી લેજો, બરાબર. કેમ કે બહુ એડજસ્ટ કરવું પડે છે, ત્યારે માન ભેગું થાય છે, આમાં બધું બંધ કરીને ભણાવવું પડે છે, એટલે એડજસ્ટ નથી બરાબર રહેતું. ચાલો હવે જે વાત કરવા જઈએ તો સાબિતી. સાબિતી એટલે શું કરવાનું કે તમે જે આકૃતિમાં ફેરફાર કરેલો છે, તો આકૃતિમાં તમે શું ફેરફાર કર્યો હતો કે તમે એક BE દોર્યું તો લખવાનું BE, અને બીજું કોણ દોર્યું હતું, CD, BE અને CD દોરો, આટલું દોર્યું હતું, આટલું લખી નાખ્યું દોરો. પછી વેધ દોર્યા હતા, તો વેધને તો મેં તમને લખાવતા શીખાવી દીધું, ગુણોત્તર મધ્યકના પ્રમેયમાં લખતા હતા કે વેધ કોઈનો દોર્યો DM, કઈ બાજુ ઉપરનો વેધ હોય તો AC ઉપર, આ DM લંબ AC, અને EN આ બીજો વેધ કોને લંબ હોય તો AB બાજુ પર દોરો. જે કામ આપણે આકૃતિમાં મેં ગ્રીન કલર થી દર્શાવેલું હતું એ કામ તમને અહીંયા દર્શાવેલું છે. ચાલો ક્લિયર થયું બધાને? BE અને CD દોરો. પછી શું કીધું તમને મેં કે આપણે વેધ જે છે તે વેધ દોરેલા છે, તો આ વેધ ક્યાં હતા, એક DM નામનો વેધ અને એક EN નામનો વેધ. DN નો વેધ કોના બાજુ છે, AC ઉપર દોરેલો છે, અને EN નામનો વેધ છે એ AB પર દોરેલો છે. હવે ખાસ યાદ રાખજો, ત્રિકોણ દેખાણો છે. કયો ત્રિકોણ છે? સાદો, કાટકોણ ત્રિકોણ નથી. તો સાદો ત્રિકોણ હોય તેનું સૂત્ર પાયથાગોરસ લાગુ પડે નહીં. તો હવે હું પેલા સૂત્ર લખું છું, આપણે સાબિતી જોઈએ તો પેલા ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર યાદ કરાવી દો કે ત્રિકોણ હોય એનું ક્ષેત્રફળ સૂત્ર શું થાય, 1/2 ગુણ્યા પાયો ગુણ્યા વેધ. આ વેધ હંમેશા કોની ઉપર હોય? પાયા ઉપર જ હોય. ક્લિયર? 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ. આ સૂત્રના ઉપયોગથી આપણે કામ કરવાનું છે. હવે જે વાત કરું છું તો ટોટલ સાબિતીની અંદર આપણે જોવા જઈએ તો તમને 4 ત્રિકોણ મળશે. 4 ત્રિકોણ કયા રીતે યાદ રાખવાના છે હું તમને એ પણ યાદ રખાવી દઈશ. હવે યાદ રાખજો, હું ત્રિકોણનું હવે આપણે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ, તો 4 ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળ લેવાની છે. ક્લિયર? તો હું વાત કરીશ તો જોવા જઈએ તો આ બાજુ જે આકૃતિમાં વાત કરું તો અહીંથી ચાલુ કરશું, ADE. પછી જે ક્ષેત્રફળ આપણે લેશું એ કોણ આવશે? BDE. એટલે આ સાઈડનો હું આકાર કહું તો આ બાજુનો T, સાઈડનો T, એટલું યાદ રાખવાનું. પેલા બે સાઈડના T થી આપણને ક્ષેત્રફળ મળશે. કોની કોની મેં વાત કરેલી? તો ADE અને બીજો BDE. ક્લિયર? A થી D થી E આ પેલો ત્રિકોણ, BDE આ બીજો ત્રિકોણ. તો આ બે ત્રિકોણની વાત કરશું. એટલે ચાલો હવે હું આમ જ લખી શકાય, તમને ગણિતમાં આવી ગયા સંકેત. ADE ખાલી આવું કેપિટલ અક્ષરમાં લખું ને એટલે આનો મિનિંગ થઈ જાય આ કે ADE નું ક્ષેત્રફળની વાત કરે છે, કેમ કે આનો શોર્ટકટ છે. હું ADE તો આની આગળ ત્રિકોણનો સંકેત કરવાની જરૂર નથી. જો હું ત્રિકોણનો સંકેત કરું ને તો ગુજરાતીમાં પૂરું કરવું પડે, નું ક્ષેત્રફળ, અને બીજા સંજ્ઞામાં ખાલી સંકેત જ લખવાના કેપિટલ મૂળાક્ષરમાં, તો જ એનો મિનિંગ થાય છે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ. ADE નો મિનિંગ શું થઈ ગયો? ત્રિકોણ ADE નું ક્ષેત્રફળ. સૂત્ર શું છે? 1/2 મૂકી દઉં ગુણ્યા પાયો. પાયો કોણ હોય? જેના ઉપર વેધ હોય. ક્લિયર? એટલે એટલું યાદ રાખજો એટલે ભૂલ પડે નહીં. ચાલો હું ADE એટલે આ ત્રિકોણમાં જ જોવાનું છે, તો આમાં પાયો કોણ થાય ADE માં? તો AD પાયો. શું કામ? કે પાયા પરનો વેધ, એટલે પાયા ઉપર જ વેધ, એવું ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર કહેવા માંગે છે. તો ADE પાયો છે, તો આ પાયા ઉપર આ DE ઉપર કઈ વેધ દેખાય છે? ત્યાં તો નથી દેખાતો. ક્યાં તમને વેધ દેખાનો? A અને D. તો
તો કઈ બાજુ ઉપર વેધ દેખાણો? આ એડી ઉપર આવી રહ્યો, જો આ રહ્યું લંબનું નિશાન, આ વેધ દોરેલો છે લંબ. તો તમારો પાયો કોણ થયો? એડી. એનો વેધ કોણ થાય? ઈએન. ક્લિયર? તો પાયો એડી, તો અહીં લખી નાખી સૂત્રની પ્રમાણે એડી ગુણ્યા ઈએન. ક્લિયર? આને સમીકરણ નંબર 1 કહી દઉં. પેલા ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળને મેં તમને કીધું તો 4 ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળ મળશે. આ તમને પેલા ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ ક્લિયર થયું. હવે વાત કરું છું તો બીજા ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળની. એવી જ રીતે બીજો એટલે પેલો ટી પૂરો કરવાનો, ખાસ યાદ રાખજો એટલે ભૂલ ન પડે. એક સાઈડનો ટી, આડો ટી. ક્લિયર? હવે મેં વાત કરેલી હતી કે આ પેલું ત્રિકોણ થઈ ગયું. હવે બીજો ત્રિકોણ કયો લેશું આપણે? તો અહીંથી BDE પેલો ત્રિકોણ ADE ને BDE થઈ ગયો ટી. તો હું અહીંયા પેલા બેની નીચે ખાસ તમને દર્શાવી દઉં સંકેત, જેથી તમને ખબર પડે કે આવી રીતના આડો ટી. જો આ સંકેત છે, યાદ રાખવા માટે. આવું કે લખવાનું નથી, આ તો તમને ભૂલ ન પડે ને પ્રમેય યાદ રહી જાય કમ્પ્લીટ, એટલા માટે તમને કરાવેલું છે આડો ટી. હવે હું વાત કરવા જાઉં છું તો ખાસ કરીને બીજો ત્રિકોણ એટલે કયો નામ બનશે કે BDE. મેં વાત કરી દીધી તો BDE. હાલો સૂત્ર આવડવા. BDE નું ક્ષેત્રફળ 1/2 ગુણ્યા, ચાલો BDE ઉપર જોવા જાશું આપણે ત્રિકોણ B, આ D ને E. તો આ ત્રિકોણની વાત કરેલી છે. તો બરાબર, વેધ હંમેશા એક જ પાયા ઉપર હોય. તો મેં એવું કીધું હતું, વેધ આપણે મેં અહીંયા નથી દર્શાવ્યો. તો આખો પાયો એટલે બાજુ આખો એ બી છે મૂળ, પણ એના આપણે ભાગ પડેલા છે. તો હું આ BDE ની વાત કરું તો આ BDE માં પાયો કોણ થાય? BD. કેમ કે એની ઉપર જ એક જ આ બાજુ ઉપર આ જગ્યાએ જ વેધ આવેલો છે. તો પાયો થાય BD, કેમ કે આ ઉપર વેધ છે એટલે આ જ પાયો થયો. BD પાયો થયો ને વેધ કોણ થયો? EN. તો તમારો પાયો શું થશે? BD. વેધ કોણ થશે? EN. ક્લિયર? આને સમીકરણ નંબર આપું છું 2. આપણા 2 ત્રિકોણના સમીકરણ થયા. એવી રીતે સામેનો આડો ટી બનાવવાનો. હવે ભૂલ ન પડે એવી રીતે ટોટલ 4 ત્રિકોણના ઉપયોગ કરવાના છે આપણે આ પ્રમેયને સાબિત કરવા માટે. નંબર 3. હવે હું સામે વાત કરી જઈશ તો આપણે પાછી આકૃતિમાં જોઈ લેશું કે સામે શું કરશું. તો આ બાજુથી લેવાનું. હવે ADE કે AED અને DEC. ક્લિયર? એટલે ભૂલ ન પડે. AED DEC. તો ચાલો હવે આપણે આ બાજુની વાત કરીશું. તો AED નું ક્ષેત્રફળ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સૂત્ર થાય 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ. ગોતી લ્યો, ખાસ જ ગોતજો પાયો ને વેધ કોણ છે. ચાલો AED, તો પાયો કોણ થયો? AE. એના ઉપર વેધ કોણ છે? M નામનો, એટલે આખો વેધ થયો DM નામનો. દેખાણો એ લંબ. તો આ AED, તો અહીંયા ED ઉપર કઈ વેધ દોરેલો દેખાતો નથી. તો પાયો કોણ થયો? AED ની અંદર નામ બોલું તો AE તમારો પાયો છે ને વેધ કોણ થયો? DM. તો પાયો કોણ થાય? લખાવું છું અહીંયા AE ને વેધ થયો DM. અને સમીકરણ નંબર 3 આપું છું. એવી જ રીતે સમીકરણ નંબર 4 એટલે છેલ્લો ત્રિકોણ. કયો ત્રિકોણ હશે? છેલ્લો, જે આપણે મેં તમને યાદ રખાવ્યા કે આ બાજુ આ 2 ત્રિકોણ કઈ આકારના હશે? તો આ સાઈડના ટી વાળા. ક્લિયર? આને આકાર આપ્યા યાદ રાખવા માટે. ચાલો હવે જે નામ આપી દઉં ચોથા નંબરનું. કઈ રીતે જ ભાગ, જેમાં આ રીતે તમે કામ કરેલું છે એવી જ રીતે આપણે કામ કરવાનું રહેશે. હવે હું વાત કરું તો ચોથા નંબરનો જે ત્રિકોણ છે એ આપણે કયો જોશું? તો DEC. AED તો અહીંથી બીજો પૂરો કરવો હોય, ટી પૂરો કરવો હોય તો DEC. તો ચાલો આપણી પાસે ચોથા નંબરનો જે ત્રિકોણ આવી ગયો તે ત્રિકોણ DEC નું ક્ષેત્રફળ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 પાયો ગોતશું આપણે DEC નો. તો DEC એનો પાયો કોણ થાય? EC. એના ઉપર વેધ કોણ છે? આ DM. તો પાયો આ છે. તો હકીકતે આખી બાજુ છે, આ તો ભાગ પડ્યો એટલે થયો. વેધ હંમેશા એક જ ઉપર હોય, એક બાજુ ઉપર એક જ વેધ હોય. ક્લિયર? એટલે તમારે એમ નથી જોવાનું કે અહીંયા કોઈ તો લાઈન દોરેલી નથી, નથી જોવાનું. તમારે આ આખી જ બાજુ સમજવાની છે, કેમ કે આ મૂળ તો આખી જ હતી ને, ભાગ પડેલા પછી થયું છે. તો તમારો વેધ કોણ થાય? DM. ને પાયો કોણ થાય? EC. તો ચાલો મારો વેધ જે છે પાયો છે EC ને વેધ થયો DM. આને ચોથા ત્રિકોણના જવાબને સમીકરણ 4 આપી દેશું. ક્લિયર થયું બધા? આ 4 ત્રિકોણ અગત્યના છે ખાસ કરીને. જો આમાં કઈ ભૂલ હશે તો જવાબ મળશે
નહીં. એટલે ખાસ કરીને મેં ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ આમાં ત્રિકોણની જ વાત કરેલી છે, કાટકોણ ત્રિકોણની વાત કરેલી નથી. તો આ ત્રિકોણની જે મેં વાત કરેલી છે એનું ક્ષેત્રફળ શું થાય? 1/2 ગુણ્યા પાયો ગુણ્યા વેધ. પાયો આપણે ગોતવાનો કે જેના પાયો હોય, વેધ ક્યાં હોય કે જે પાયો હોય ને એના ઉપર જ વેધ હોય. ક્લિયર? આપણને વેધ જોઈ લ્યો એટલે પાયો મળી જાય કે આ વેધ છે એ કોના ઉપર છે. જો ખ્યાલ ન આવતો હોય તો આકાર ખાસ કરીને ભૂલાઈ ન જાય તો આકાર ક્યાં? આ સાઈડનો ટી બનાવવાનો, આ બાજુ, આ બાજુ, આ બાજુ, આ 3, નીચેના 3, આ બાજુથી 3. ક્લિયર? બંને બાજુથી ટોટલ જોવા જાય તો 4 ત્રિકોણ બની ગયા. હવે હું વાત કરવા જાઉં તો હવે શું કરવાનું છે? ચારે સમીકરણ આપી દીધા છે. હવે આપણે એનું સોલ્યુશન કરશું. હવે જે વાત કરું છું એ લખું છું. સમીકરણ 1 અને 2 તથા 3 અને 4 નો ગુણોત્તર. ગુણોત્તર એટલે બધાને ખબર પડે ને. હવે તો ગુણોત્તર એટલે શબ્દ બહુ મેં સમજાવી દીધો. ગુણોત્તરનો મીનિંગ શું થાય? અંશ અને છેદ ગુણોત્તર લેતા. ક્લિયર? તમને મેં આ વાત કરેલી છે કે ચાલો મેં શું કરવાનું કીધું? સમીકરણ 1 અને 2 તથા 3 ને 4 નો ગુણોત્તર લેવાનો છે. તો ચાલો પેલું બીજું કોણ હતું તો જોઈએ. ADE છેદમાં બીજાનો લેવાનો. બીજું કોણ? BDE ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હાલો એના જવાબ મૂકો, 1/2 AD ગુણ્યા EN આ છેદમાં 1/2 BD. બહુ તકલીફ પડે છે, એક રહેતું નથી પેજ બરાબર બધી બાજુથી. થોડુંક એડજસ્ટ કરજો બધા, કે અમે બહુ એડજસ્ટ કરીને વ્યવસ્થિત કામ કરતો હોય. બધાને એક હાથે ઘણા કામ પકડીને કામ કરવા પડે, ત્યારે તમારું એક લેક્ચર બને છે. ચાલો એક એક સ્ટેપે તમને મજા આવે ને સમજાય એટલા માટે સ્કેચ પેન પાછી એ સમજીને બદલાવી પડે છે. હાલો હવે જોઈએ. આમાં ઉડે છે, ઉડાડી દો. 1/2 ઉડી ગયું, 1/2 ઉડી ગયું, EN ઉડી ગયું, EN ઉડી ગયું. વધ્યું કોણ ઉપર? તો AD અને નીચે કોણ વધ્યું? BD. AD/BD અને સમીકરણ નંબર 5 આપી દો. એવી જ રીતે હાલો પેલા બે નો ગુણોત્તર થઈ ગયો. હવે આપણે લેશું બીજા બે નો ગુણોત્તર. ચાલો કોના બીજા બે નો? 3 અને 4 નો ગુણોત્તર લેવાનો છે. ત્રીજું સમીકરણ હતું, ત્રીજો તો AED. AED કે AD હમણાં મેં નામકરણમાં કીધું તું, કાંઈ ફેર ન પડે, એક જ જવાબ મળે ક્ષેત્રફળનો. આ નામકરણ ગમે એ બાજુથી કરો, ક્ષેત્રફળ એક જ મળે. DEC. આનો જવાબ શું હતો? 1/2 AE ગુણ્યા DM છેદમાં 1/2 EC ગુણ્યા DM ગયા, 1/2 ગયા. તમારો જે જવાબ છે શું મળશે ખાસ કરીને એ વિચારવાનું છે. તો ઉપરની બાજુ જે વધ્યું કોણ? AE, નીચેની બાજુ શું વધ્યું? EC. આને સમીકરણ નંબર 6 આપી દો. હવે તમારે શું કરવાનું છે? ક્લિયર? આ 5 અને 6 નો હવે શું કરશું? આ 4 ત્રિકોણ દ્વારા આપણે ગુણોત્તર લઈ લીધા. હવે આપણે આગળ જોઈએ. હવે આપણે આકૃતિમાં જે સમાંતર રેખા L દોરેલી હતી એની નીચે જોવો, બધા ધ્યાન આપો કે આપણે વેધના ત્રિકોણથી તો આપણે કામ કરેલું ને, વેધનો ઉપયોગ તો બધા આવી ગયો છે. ઉપરની લાઈનમાં વેધ દોર્યો તો એવા બધા ત્રિકોણ લઈ લીધા. તો હવે જે સમાંતર રેખા દોરેલી છે એની નીચે જે બે ત્રિકોણ દેખાય છે, વ્યવસ્થિત આમ ડોટેડ લાઈન ભેગું કરો એટલે બે ત્રિકોણ દેખાશે. ક્યાં ક્યાં? BDE ને DEC. આ BD ને E આ ત્રિકોણ ને DE ને C આ ત્રિકોણ. આ ત્રિકોણ ને આ ત્રિકોણ, આ બે ત્રિકોણ જે દેખાણા, આ બે ત્રિકોણ વિશે ઉલ્લેખ કરવાનો છે. ક્લિયર? તો હવે ઉલ્લેખ કરશું આપણે કે હવે ત્રિકોણ ખાસ કરીને ઉલ્લેખ કરવાનો છે, એટલે ખાસ ધ્યાન આપજો. ત્રિકોણ
क्या क्या था BDE અને ત્રિકોણ DEC આ બે ત્રિકોણ ક્યાં આવેલા હતા તો એક જ પાયો કેવો પાયો હતો એક જ પાયો જોઈ લઈએ આપણે બે ત્રિકોણ પાયો એક જ માં આવેલા છે ક્યાં પાયા ઉપર આ બંને છે તો જોવા જાય તો આ પાયો હરખો જોવો હોય તો આપણે ક્યાં બન્યું DE જો DE ઉપર જ આ ત્રિકોણ બની ગયો અને DE ઉપર જ આ સામેનો ત્રિકોણ બની ગયો તો પાયો કયો થયો એક જ પાયા DE તથા આ બે આ નીચેના બે ત્રિકોણ જે છે એ કોની અંદરથી મળેલા હતા કે આપણે એક સમાંતર રેખા દોરી પછીથી જ મળ્યા હતા તો કયા બે બાજુઓની જોડ વચ્ચે આવેલા કહેવાય તો BC અને બીજી કોણ કહેવાય વાત કરું તો DE એટલે આ બે એકબીજાને કેવી બાજુ છે સમાંતર તો અને BC ગણિતમાં સમાંતર બોલવું એટલે બે ઊભા લીટા કરવાના સમાંતર એટલે બે ઊભા લીટા DE ની વચ્ચે આવેલા આ સમાંતર બાજુ ત્રિકોણની બે જોડ છે એની વચ્ચે આવેલા ત્રિકોણો છે ક્લિયર આપણે મેં એવું કીધું હતું કે ચાર ત્રિકોણનો ગુણોત્તર લેવાય જાય એટલે નીચેનો ઉલ્લેખ કરવાનો રહેશે તો આપણે મેં નીચેનો ઉલ્લેખ તમને કમ્પ્લીટલી કરી દીધો હવે આપણે જે આગળ વાત કરવાના જઈ રહ્યા છીએ તે જોશું હવે આ જે ઉલ્લેખ કર્યો છે એને આપણે સમીકરણ નંબર શું આપી દઈશું બહુ તકલીફ પડે છે થોડુંક એડજસ્ટ કરજો સમજાઈ જશે એમ તો હું બધી ટ્રાય કરીશ કે તમને બધું ઉકલી જશે ચાલો બંને આવેલા હવે આ બે જોડ હવે જો મેં એવું કીધું કે આ બંને ત્રિકોણો આવેલા હોય એક જ પાયા ઉપર તો એક જ પાયા ઉપર જે બે ત્રિકોણ આવ્યા હોય ને બે ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળ હંમેશા કેવા થાય સરખા થાય તો આપણે હવે ક્ષેત્રફળની દ્રષ્ટિએ વાત કરું તો મારે ત્રિકોણનો સંકેત કાઢી નાખવો પડે શું લખવું પડે BDE સમાન થાય એટલે ઇઝ ઇક્વલ ટુ DEC આને સમીકરણ નંબર 7 કહી દઉં ક્લિયર હવે શું કરશું આવી ગયો જવાબ સમીકરણ 5 એટલે પેલો ગુણોત્તર 6 એટલે બીજો અને 7 પરથી આ ત્રણેય સમીકરણો ઉપરથી જોઉં સરખાવશો વ્યવસ્થિત તમે તો તમને આ જવાબ મળશે હવે તો તમારે એ સોલ્યુશન આપેલું નથી તો આપણે આમાં કંઈ મથવાનું છે નહીં સીધો જ આ સાધ્ય મળી જ જાય છે જોવો એટલે AD ના છેદમાં DB શું મળી ગયું AD ના છેદમાં DB ઇઝ ઇક્વલ ટુ AE ના છેદમાં EC સાબિત થાય છે આ તમારું જો સાધ્ય હતું તમને આવું કહેવામાં આવ્યું હતું ખાસ કરીને આપણે તમારું સાધ્ય જોવાનું છે ચાલો AD ના છેદમાં હવે જોવો જોઈએ સાધ્યમાં હતું આવું આ રહ્યું AD ના છેદમાં DB AE ના છેદમાં EC તો હવે જે આ પ્રમેયની વાત કરી દીધી તો આ પ્રમેય આખો કમ્પ્લીટ 4 માર્ક્સની અંદર પૂરો આ પ્રમેયને કહેવાય છે સમપ્રમાણતાનો મૂળભૂત પ્રમેય આને કહેવાય થેલ્સનું ને સમપ્રમાણતાનું બીજું નામ થેલ્સનું કહેતો આ જ સમપ્રમાણતાનું મૂળભૂત પ્રમેય કહેતો પણ આ જ પ્રમેય લખવાનો રહેશે ક્લિયર પ્રતિજ્ઞા જો કોઈ ત્રિકોણની એક બાજુને ત્રિકોણ દોર્યો ABC નામ આપ્યું એક બાજુને એટલે કઈ BC પસંદ કરી એ બાજુને સમાંતર દોરેલી રેખા સમાંતર એટલે એક જ સરખી દિશા જે બે રેખા સમાંતર ક્યારે કહેવાય કે બંને રેખા એવી દોરવાની કે જે બે રેખાઓ વચ્ચેનું અંતર સરખું જ હોય અને આ રેખાઓ એકબીજાને અનંત સુધી લંબાવો ને તો પણ ક્યારે છેદે નહીં તો આવી રેખાઓને સમાંતર રેખા કહેવાય ક્લિયર એટલે સમાંતર ખબર પડી ગઈ જો આ B આ L નામની રેખાનું આમ નામ દોરતો જાવ અનંત સુધી આ BC ને લંબાવું તો આ એકબીજાને ક્યારેય છેદશે નહીં તો આ બેને સમાંતર કહેવાય સમાંતર દોરેલી રેખા L બાકી કઈ બે બાજુ હતી આને સમાંતર દોરી બે બાજુ રહી તમારી પાસે એક AB ને એક AC બાકીની બે બાજુઓને ભિન્ન બિંદુઓમાં છેદી આ રેખા દોરી એટલે અલગ અલગ બિંદુ છેદે ને એક D અને E માં તો તે બાજુઓ પર કપાતા રેખાખંડો એટલે પેલા આખી બાજુ હતી હવે છેદી એટલે કપાઈ ગયા કટકા થઈ ગયા તો એ કપાતા રેખાખંડો તે બાજુઓનું એટલે આ બે બાજુઓનું સમપ્રમાણમાં વિભાજન કરે છે સમપ્રમાણમાં એટલે બંનેના ગુણોત્તર કેવા હશે એક સરખા હશે એવું કહેવા માંગે છે ક્લિયર તો હવે જો પક્ષ એટલે જે આકૃતિમાં જે આપણે કામ કરતો ગયો એ બધું સંકેતમાં લખી છે ABC ની બાજુ BC ને સમાંતર દોરેલી રેખા L એ AB ને D માં અને AC ને E માં આનું છેદે છે તો સમપ્રમાણમાં વિભાજન કરે છે આ રેખાખંડ કપાય છે એનું તો શું કેમ લખાય સરખું ગુણોત્તર AD ના છેદમાં DB ઇઝ ઇક્વલ ટુ AE ના છેદમાં EC હવે આકૃતિ દોરાઈ ગઈ હવે આપણે કામ મેઇન કયું છે સાબિત કરવાનું છે કોઈ પણ પ્રમેય સાબિત કરવો એટલે કાં તો આકૃતિમાં ફેરફાર કરવાનો આવશે
અથવા તો નવી કોઈ આકૃતિ બનાવવાની આવશે. તો હવે આપણે આકૃતિમાં મેં ગ્રીન સ્કેચ પેન થી ડોટેડ લાઈન હવે દોરી છે, બરાબર, એટલે ખબર પડે. મેં પહેલેથી નથી દોરી લીધી. ચાલો, મેં શું કામ કર્યું તો BE જોઈન્ટ કર્યા, CD જોઈન્ટ કર્યા, પછી તો આ બે બાજુ હતી આ BC સિવાયની, એક AC અને AB, એ બે બાજુ પર એક એક વેધ દોરી લીધા. તો એક વેધ DM દોર્યો, એક વેધ EN દોર્યો, કેમ કે આ બાજુથી મેં વેધ દોર્યો, ભેગું ભેગું વેધ નહીં ખબર પડે, એટલે મેં વેધ આ બાજુ ઉપરના ભાગમાં દર્શાવેલા છે. ક્લિયર? ચાલો, હવે ત્રિકોણની વાત કરીએ તો ત્રિકોણનું ક્ષેત્ર હવે શું જે કામ કરેલું છે લખી નાખ્યું. BE અને CD દોરો, અને DM આપણે લખવું હોય સંકેતમાં તો લંબ કહેવાય. વેધ એટલે લંબ 90 એંગલ જેવું બનાવે. તો DM લંબ AC અને EN લંબ AB દોરો. હવે મેં એવું કીધું આ ત્રિકોણ આપણને જે પ્રમેય છે એની અંદર કાટકોણનો ઉલ્લેખ કરેલો નથી, માત્ર કોનો ઉલ્લેખ કરેલો છે? ત્રિકોણનો. તો ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર શું થાય? 1/2 ગુણ્યા પાયો ગુણ્યા વેધ. તો 4 ત્રિકોણ બનશે. એ કેમ યાદ રાખશો? તમે આકાર આપ્યા છે T, એક બાજુ આ સાઈડ T ને એક બાજુ સામેની સાઈડ T. ક્લિયર? એ રીતે યાદ રાખશો એટલે ભૂલ નહીં પડે. હવે ક્ષેત્રફળ લખો મેં તમને સંજ્ઞામાં કીધું, ખાલી કેપિટલ મૂળાક્ષરોમાં જે ત્રિકોણ છે એનું નામ લખો તેનો મિનિંગ એવું જ સમજાય કે ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળ. ક્લિયર? એટલે આખું ગુજરાતીમાં લખવું પડે નહીં, આવું લખશો એટલે. તો આ ADE નો મિનિંગ શું થયો? ADE નું ક્ષેત્રફળ. તો ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર આ લખ્યું, એ પ્રમાણે કિંમત મૂકો 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ. આ નામ છે એ જોવાનું, ADE. આ ADE વેધ નો ખબર પડે કે આમાં પાયો કોણ છે, વેધ કોણ છે? વેધ તો ખબર પડે કે પાયા ઉપર લંબ હોય ને વેધ કહેવાય, તો વેધ થી ઓળખો. તો આ ADE માં કેવું દેખાય? પોતાની બાજુ ઉપર કઈક લંબ દેખાણું, હા, તો EN નામનું, પણ આખો વેધ કોણ થયો? EN. તો પાયો કોણ થઈ જાય? AD ગુણ્યા EN. સમીકરણ 1. એવી જ રીતે BDE નીચેથી તો પાયો થઈ જશે BD ને વેધ થશે EN. હવે સામેના ત્રિકોણ, સામેમાં એ જ રીતે AED ઊંધો T સામેનો AED ને બીજો DEC. તો પાયો કોણ થશે? AE ને વેધ કોણ થયો? DM. હવે પાયો આવશે DEC ની અંદર, પાયો થશે EC, કેમ કે આજ હકીકતે આખી જ બાજુ છે, વેધ એક જ પાયા પર આવેલો હોય. તો પાયો થાય EC ને વેધ થશે DM. તો પાયો થઈ ગયો EC ને વેધ થયો DM. એને નંબર આપો 3 ને 4. હવે શું કરવાનું? જે 4 ત્રિકોણ મળ્યા એમાં પેલા બીજા બે, પેલા બંનેને, અને એટલે એક સાઈડના T વાળાનો ગુણોત્તર અને બીજા સાઈડના T વાળાનો ગુણોત્તર લેવાનો. ચાલો, લખી નાખ્યું કિંમત. આ તો બધાને આવડે. સરખું ઉપર નીચે ભાગાકાર આવ્યો એટલે ઉડી જાય. તો ક્લિયર? તો જવાબ શું મળશે? BD ના છેદમાં એને 5 નંબર આપો. ઓલા બે માંથી જોવો ઉડી જાય. A ના છેદમાં EC 6 નંબર આપો. હવે શું કરવાનું? હાલો, આપણા વેધનું તો બંને બાજુ ત્રિકોણમાં બનતા હતા, પોસિબિલિટીની વાત કરી. હવે જે સમાંતર રેખા દોરી એની નીચે ત્રિકોણ દેખાય છે, જુઓ તમે ડોટેડ લાઈનથી. કયા ત્રિકોણ? BDE ને DEC. આ ત્રિકોણ ને આ ત્રિકોણ, આ બંને ત્રિકોણ ક્યાં આવ્યા છે? તો એક જ પાયો DE પર. અને કઈ બે બાજુની સમાંતર જોડ? તો BC ને સમાંતર કોણ છે? DE. આ જોડની વચ્ચે આવેલા ત્રિકોણ છે. તો લખી નાખ્યો આપણે ત્રિકોણ BDE અને ત્રિકોણ DEC. એક જ પાયા DE તથા BC સમાંતર DE ની વચ્ચે આવેલા ત્રિકોણો છે. હવે એક જ પાયા ઉપર જે ત્રિકોણો આવેલા હોય, બનતા હોય આકૃતિ, તો એના ક્ષેત્રફળ હંમેશા કેવા થાય? સરખા થાય. તો BDE = DEC. તાને સમીકરણ 7 આપશો. BDE એટલે BDA નું ક્ષેત્રફળ એના કોના જેટલું છે? DEC નું ક્ષેત્રફળ. હવે 5, 6 ને 7 પરથી આપણે જોઈશું તો આપણું સાધ્ય જે છે એમને તમને ફાઇનમાં આમાં સોલ્યુશન કે આમ સરખાવ્યું નથી દીધું, ફાઇનલ આ કિંમત જ આપી છે અને આ પ્રમેય છે, કોઈ દાખલો છે નહીં, તો સીધું જ આપણે મથવાની જરૂર નથી. સીધું 5, 6 ને 7 પરથી AD ના છેદમાં DB = A ના છેદમાં AC સાબિત થાય છે, જે આપણું તમારું સાધ્ય હતું તે. તો હવે આજના પ્રમેયની અંદર આ પ્રમેય પણ ઘણીવાર બોર્ડમાં પૂછાઈ ગયેલો છે, એટલે આની સંભાવના પણ છે. જે IMP બધા પ્રમેય છે આપણે બધા જ જોવાના છે, રોજે રોજ વ્યવસ્થિત જોતું રહેવાનું. બધું ભેગું થશે તો તકલીફ પડશે. રોજ 1-2 વાર 5-10 મિનિટ બધા પ્રમેય જેટલા ચાલે એને કાઢવાની જ વ્યવસ્થિત. 1-2 વાર તમે જોશો ને રોજના જોતું રહેશો એટલે બોર્ડની અંદર લખવા પડશે નહીં. તો આપણે આજના લેક્ચરમાં માત્ર અહીંયા સુધી રાખશું. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે નવો પ્રમેય આપણે ભણવામાં લેશું. ધન્યવાદ, આભાર.